10 दिन के रिमांड से करनाल च काबू बब्बर खालसा के 4 अतवादी। IED पिस्टल ते कैश होया सी बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिता गया सी ऑपरेशन। दिल्ली च हुण सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। केजरीवाल कैबिनेट ने लिया फैसला, जो मंगेगा उसनूं ही मिलेगी सबसिडी। 1 अक्तूबर तो लागू होएगा नवा सिस्टम। 50 दिन पूरे होने ते मान सरकार ने कड्डियां बंपर नौकरियां। 26,000 तो वध असामियां लई कड्डिया इश्तिहार। पिछले दिनी कैबिनेट च दित्ती सी मंजूरी। अकाली दल के वफद ने राजपाल नाल कीती मुलाकात। पटियाला हिंसा की CBI ਜਾਂ न्यायिक जांच करवाउण दी मंग। सुखबीर बादल बोले, हिंसा पिछे हो सकता है सरकार दा हथ। दिल्ली च साइन MOU ते भी सौंपिया मंग पत्र। विरोधी धिर दे आगू प्रताप बाजवा ने स्पीकर कुलतार संधवा नूं लिखी चिट्ठी। मीटिंग च ना पहुंचण वाले अधिकारियों की कीती शिकायत। बाजवा ने धारीवाल च सद्दी सी मीटिंग। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ यतन तेज। SGPC ने 11 मई ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸੱਦਿਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਚੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ मसला महिलावां ते कंडक्टर दी कुੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ है। महिलावां ते कंडक्टर दी ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਚੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ। PRTC ਬੱਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महिलावां ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ और सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ इकट्ठे हो के पुच्चो कैंचियां ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਚੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਚੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PRTC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਸ 'ਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। सूरज पान साडे सहयोगी जुड़े ने बठिंडा तो फोन लाइन ते होर जानकारी दे लई। सूरज, पूरा मामला समझना चाहांगे, पहला की है? देखो भैया, जिस तरह बस कंडक्टर ने दस्सिया कि वो पुच्चो मंडी लई जा रहा सी। बठिंडा तो जिहड़ी बस है PRTC दी चली पुच्चो कैंचियां दे पहुंची है ते बस इन्नी भरी हुई सी कि बस दे विच क्राउड बहुत ज्यादा सी। जिन्नियां सवारियां बस दे विच सी ते उस तों वध सवारियां बस ते चढ़न दे लई अड्डे ते इंतजार कर रहीਆਂ सी। इन्ने दे विच महिलावां थल्ले उतरन दी कोशिश करदियां ने ते धक्का मुक्की कनैक्टर नाल हुंदी है। इत्थों तक कि कनैक्टर दे कपड़े पाड़ दित्ते जांदे ने। धक्का मुक्की भी कनैक्टर दे नाल कीती गई है। गुस्से च आए कनैक्टर ने बस नूं उत्थे बंद कर दिंदे ने ते उस तों बाद दूजे जिहड़े साथी ने ड्राइवर कंडक्टर ने जिहड़ी होर बसां उप्परों निकलदियां ने वो भी लैके सड़क ते ला दिंदे ने, तां करके सड़क ते जमावड़ा लग जांदा है, ट्रैफिक जाम हो जांदा है। पर राहत की खबर ये रही है कि पुच्चो कैंचियां दे थल्ले वाले पासे फ्लाईओवर दे उपरले पासे ट्रैफिक जाम नहीं है, थल्ले वाले पासे जाम है। तां करके आसे पासे लोग जरूर परेशान ने और जिहड़ियां बसां ने जिहड़े लोकल थल्ले दी क्रॉस करके निकलदियां ने उन्हां जमावड़ा जरूर किते ना किते लग्या होया। तां करके हालांकि पुलिस है जिहड़ी मौके ते पहुंची है, समझाउण बुझाउण दी कोशिश की जा रही है, पर जिहड़ियां महिलावां ने कुੱਟਮਾਰ की उथों 9 ਤੋਂ 11 हो गई। जी धन्यवाद सूरज इस जानकारी दे लई। तां इह मसला है पूरा जो साडे सहयोगी सूरज पान दस रहे सी कि बस दे विच भीड़ ज्यादा होण करके जदों सवारियां उतर रहीਆਂ ਸੀ उदों धक्का मुक्की हुई। सवारियां कंडक्टर दे गल पै गईयां, उसकी कुੱਟਮਾਰ की गई, उसके कपड़े पाड़ दिते गए और इस तो बाद रोस च ड्राइवर कंडक्टरां ने PRTC दे मुलाजमां ने पुच्चो कैंचियां नूं जाम कर दित्ता। घट्टो घट्ट 100 सवारी सवार सीगी, 2-3 सवारियां इत्थे उतरन लगे। गल कुछ भी नहीं सीगी, सिर्फ इन्ना कि सीगा जो बूढ़ी उतर गई है वो हल्की बस तुर पई है। जवाब करनाल च काबू किए गए 4 शक्की अतवादियों को 10 दिन के रिमांड से भेजा। खुफिया सूचना तो बाद सवेरे 4 बजे किया गया सी काबू। दिल्ली च ऑप्शनल होगी बिजली सबसिडी। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा जो चाहणगे उन्होंने मिलेगी सबसिडी। 1 अक्तूबर तो लागू होगी ऑप्शनल नीति। सरकार के 50 दिन पूरे होने ते बोले CM भगवंत मान। क्या सरकार ने कड्डियां बंपर नौकरियां। 26,000 तो वध असामियां लई कड्ढिया इश्तिहार।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ, ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਮਸਲਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨੋਡੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਲਾਮੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ MOU ਤੇ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ, SGPC ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 21 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਨਸ਼ਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾੜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3,500 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਕੰਮਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੁੜ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ, BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇ ਚੱਕ 'ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਧੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਾਲਕ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ। ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀਪ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੀਪ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ PGI 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ, 27 ਕਿਲੋ ਲਾਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, 3 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ 3 ਕੇਸ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਚੋਰ, ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ, ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਿੰਡ ਖਿੱਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪੱਧਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ 'ਚ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਮਜਬੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 9 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਈ ਆ ਮੁਰਦਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਦਬੂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਟਿੱਪਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਵੀ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਦੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਤੇ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਦਾ। 5 ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं।